آخری بات، یہ میرا مشورہ، یہ میری رائے ہے، اس سے کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے، یہ میں حتمی نہیں کر رہا ہوں، یہ اوپر جو تقریر ہوئی یہ رائے نہیں تھی، یہ سب بزرگوں کی باتیں تھی، اب یہ میری بات ہے، لاسٹ میں اخیر میں میری بات ہے، اگر برا لگے معاف کر دینا۔ میری عمر اس وقت 35 سال ہے، 36ویں میں لگا ہوں، تجربہ کم ہے، لیکن ایک مشورہ لے کر کے آیا ہوں، ہاں ایک مشورہ لے کر آیا ہوں، دینا چاہتا ہوں۔ یہ جو لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، انہیں رشتے نہیں اس لیے بھاگ رہی، ان کی شادی کے لیے جہیز کو پیسے نہیں اس لیے بھاگ رہی، اور پھر رشتے آئیں بھی کیسے؟ کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا، دھیان سے سننا، بہت توجہ سے سنجیدگی سے اس کو لینا، برا لگے تو یہیں چھوڑ کے سلام چاچا روڈ پہ چھوڑ کے چلے جانا، گٹریاں بنا کر کے ہوٹلوں پہ مت کھولنا، یہیں چھوڑ کے چلے جانا، سودا ہے بیچنے کے لیے آیا ہوں، پسند آئے تو لینا، نہیں پسند آئے تو چھوڑ کے چلے جانا، کہیں کچھ مت کرنا، اپنی دکان کی کوئی برائی مت کرنا، کیونکہ کل بھی آپ کو آنا ہے، بہت اہم عنوان ہے کل کا، پیام محبت۔ یہی شہر کے حالات پر جو گنڈا گردی، قتل و غارت گری، شباب اور پتہ نہیں کیا کیا جو چل رہا ہے، انشاءاللہ اس پہ کل مچھلی بازار میں گفتگو ہوگی انشاءاللہ، لیکن یہ اینڈ کر رہا ہوں نا، یہ بہت خاص ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اور عورتوں سے بہت معافی مانگ کر، اور اگر اس میں اگر میرے گھر کی عورتیں ہیں تو ان سے بہت زیادہ معافی مانگ کر، ویسے ہم بڑی محبتوں سے نوازتی ہیں، لیکن ان سے بھی، کیونکہ قوم کی مفاد کی بات کر رہا ہوں۔ یہ جو معافی مانگ لی اس لیے مانگی کہ مجھے تقریر کر کے گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹے کے بعد، 4 گھنٹے کے بعد بہرحال جانا گھر ہے، ہاں یہ خاص بات ہے، یہ خاص بات ہے، اس لیے پہلے ہی جو ہے وہ معاملہ کلیئر ہو جائے تاکہ خیر کے ساتھ گھر جا سکے۔ ہاں توجہ کریں بات، میں نے یوں ہی کہہ دیا، بہت اہم عنوان چل رہا تھا، یوں ہی کہہ دیا، بڑی سنجیدگی سے آپ سنتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ جو بیٹیاں بھاگ رہی، اس پہ کنٹرول کیسے ہوگا؟ توجہ میری طرف دھیان سے، خواتین و آزاد سب، بڑے بوڑھے بچے سب، کنٹرول کیسے ہوگا؟ شادیاں اس وقت ہوتی ہے جب دونوں کی تعداد برابر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، 50 لڑکے پیدا ہوئے، 50 لڑکیاں، تو رشتے آ گئے، رشتہ ہو گیا۔ لیکن اگر 100 لڑکیاں پیدا ہوئی اور 50 لڑکے پیدا ہوئے تو اب کیا ہوگا؟ اب آپ شادی نہیں کرو گے، وہ بیٹیاں تو آپ تو ایک ایک کر کے گھر بیٹھ گئے خوشی سے، تو اب وہ بیٹیاں کو ان کو رشتے نہیں آتے، کیونکہ بیٹیاں تو زیادہ ہے، اور ہمارا ایمان ہے جیسے جیسے دور قیامت کے قریب جائے گا ویسے ویسے بیٹیوں کی تعداد بڑھتی جائے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ قریب قیامت ایک ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوگی، یہ حضور کا فرمان ہے۔ تو جیسے جیسے قیامت قریب ہے، ہمارا ایمان ہے قیامت قریب ہے، تو قیامت کی قریب قربت کی علامت یہ ہے کہ مرد کم ہوں گے اور عورتیں زیادہ ہوگی، اور اب پوری دنیا کے اندر اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، تو اب عورتیں زیادہ ہیں، مرد کم ہیں، اور اگر اب تم ایک ایک ہی عورتوں پر اکتفا کرو گے تو پھر ان کے ساتھ کون شادیاں کرے گا؟ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ جن کو اللہ نے دولت دی ہے، جن کو اللہ نے مال دیا ہے، جن کو اللہ نے اتنی استطاعت دی ہے، وہ ایک کے علاوہ 2 بھی کرے، 3 بھی کرے، 4 بھی کرے۔ اور خواتین سے میری گزارش ہے اس معاملے میں وہ اپنے شوہر کی مخالفت نہ کرے بلکہ اپنے شوہر کا سپورٹ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کی عورتوں کی سوچ اتنی گندی ہو چکی ہے کہ وہ شوہر کو زنا کرتے ہوئے دیکھنا تو پسند کرتی ہے، مگر شوہر کو دوسرا نکاح کرتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ زنا کرنے والے کو لوگ اتنا برا نہیں سمجھتے جتنا دوسرا نکاح کرنے والے کو لوگ برا سمجھتے ہیں۔ پورے محلے میں، پورے گاؤں میں چرچا ہوتا ہے، اس نے تو دوسرا کیا، اس نے دوسری کیا، اس نے دوسری کیا، ارے دوسری کیا تو اس نے جرم کیا کیا ہے؟ اسلام نے اجازت دی ہے مثنی و ثلاثہ و رباع، اور اللہ فرماتا ہے کہ 2 2 3 3 4 4 کر سکتے
सकते हो। गौसे पाक की 4 बीबियां थी, गरीब नवाज की 2 बीबियां थी। इसी तरीके से हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत से अज़वाज किया, और इसी तरीके से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तो दर्जनों बताई जाती है। तो ये ऐब की बात नहीं है। इसलिए औरतों को चाहिए ना शौहर किसी के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करके जानी कहलाकर दुनिया में जलील हो और आखिरत में जहन्नम में जाए। अपने शौहर से कहो दूसरी तीसरी कर, ताकि दुनिया में भी तुझे इज्जत मिले और आखिरत में भी तू जहन्नम से बच जाए। इसलिए कि हर शौहर एक ही बीवी पे इक्तिफा नहीं कर सकता। एक बीवी के बाद भी उसकी प्यास बचती है, तो उसको बुझाने के लिए जायज रास्ते दो, ताकि जिना के अड्डों पे न जाए और वो अपनी नाजायज ख्वाहिशात की तरफ न जाए। लेकिन जो दूसरी तीसरी करते हैं उनसे मेरी गुजारिश है, आमतौर पे दूसरी तीसरी जो बीवियां होती है उसमें कुछ बातें होती है। एक बात, हर दूसरी बीवी 99% लोग नाजायज ताल्लुकात पहले कायम करते हैं फिर करते हैं। ये तरीका छोड़ दो। जैसे पहली को अरेंज किया था, सबको लेकर ढूंढा था, वैसे दूसरी को भी ढूंढो। सबको एतमाद में लेकर के करो, तीसरी ढूंढो, चौथी ढूंढो, कोई बुराई नहीं है। और शान से लाओ अपने घर में। इसलिए कि ज्यादा बीबियां रखना ये ऐब की बात नहीं है, बल्कि हमारे बुजुर्गों का तरीका है। और ये जो भागने पे कंट्रोल इसी तरह हो सकता है। रिश्ते नहीं आते उस पे कंट्रोल, क्योंकि मर्द कम है औरतें ज्यादा है। तो 2-3 आपको अगर अल्लाह ने दिया है, लेकिन पहली चीज तो ये अफेयर करके दूसरी मत लाना, नाजायज करके दूसरी मत लाना, रास्ता सही इख्तियार करना। जिस रास्ते से गौस पाक गए थे उसी रास्ते से जाना, जिस रास्ते से गरीब नवाज गए थे उसी रास्ते से जाना। ये नहीं कि पहले पटा रहे हैं, फुसला रहे हैं और फिर महीनों तक के घर तराशन, घर कारखाना और कारखाना तराशन ये होता रहा और उसके बाद निकाह हो गया, लोगों ने पकड़ दकड़ के करा दिया। ये नहीं, हंसने की बात नहीं है, ये मेरे दिल का दर्द है। ऐसे नहीं, शराफत से होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, ताकि कोई उंगली ना रख सके। और ये बुराई नहीं है, ये हमारे मजहब का तरीका है। अरब में आज भी जो है वो लोग 3-3 4-4 बीवियां करते हैं, और हिंदुस्तान में लोग इसको इतना मायूब क्यों समझते हैं? ये मायूब नहीं है। और एक बात आपको बता दूं, कुरान ने इजाजत दी है, अगर तुम इसको बुरा समझोगे तो क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी पकड़ होगी। इसलिए खवातीन से कहता हूं, अगर अपने शौहर को ज़िना से बचाना है और उसकी जरूरत है, उसको इजाजत दो, दिल बड़ा करो। और दूसरी चीज जो दूसरी तीसरी करते हैं उनमें गलती ये है हिंदुस्तान में कि वो या तो पहली के मुकम्मल हो जाते हैं, दूसरी की हक तलफी करते हैं, या वो दूसरी के मुकम्मल हो जाते हैं, पहली की तरफ रुख ही नहीं करते। तरीका ये है, अगर एक से ज्यादा बीबियां हो, जितने दिन इसके यहां रहे उतने दिन उसके यहां रहे, जो जितना खाना इसके यहां खाए उतना खाना इसके यहां खाए, उसके बाद जो कपड़ा इसको दे कपड़ा उसको भी दे, जो इसको खिलाए वो इसको खिलाए, ये इसको सफर में ले जा रहा है तो उसको भी सफर में ले जाए। इस तरीके से बैलेंस करे। और अगर दोनों के दरमियान इंसाफ नहीं कर सकता तो कुरान पाबंदी लगाता है, फ़इन खिफ्तुम अल्लाह तादिलु फवाहिदा, अगर 2-3 करने में इंसाफ नहीं कर सकोगे तो फिर तुम्हारे लिए जरूरी और वाजिब और लाजिम है कि फिर एक ही बीवी रखो। इंसाफ कर सकते हो तो 2-3 करो, और अगर इंसाफ नहीं कर सकते हो तो एक ही रखो। जिसने एक से ज्यादा किया, बैलेंस नहीं किया, हक अदा नहीं किया, मेरे नबी फरमाते क़यामत के दिन वो आधा धड़ उठेगा, आधा धड़ उसका उठेगा। और अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे ये ऐसा कैसे है? तो कहा जाएगा कि इसने एक से ज्यादा बीबियां की थी और उन्होंने दोनों के दरमियान इंसाफ नहीं किया था। इतना इंसाफ करो, मेरे आका अलैहि सलाम ने इतना इंसाफ किया। तवज्जो करें, मरज़े विसाल में भी हुजूर जब अम्मा आयशा के घर आने लगे तो कहा कि अगर तुम मुझे इजाजत दे दो और अपनी बारी माफ कर दो तो मैं आयशा के घर मुकीम हो जाऊं, वरना हुजूर हर एक के घर एक एक दिन रहा करते थे। ये इंसाफ है, ये अदल है। लोगों को दूसरी तीसरी करने का शौक ज्यादा होता है, इंसाफ नहीं करते, एक ही होकर के रह जाते हैं। इसलिए ऐसा ना करें, इंसाफ शर्त है। और इंसाफ कर सकते हैं, दौलत से अल्लाह ने नवाजा है, माल से अल्लाह ने नवाजा है, घर से अल्लाह ने नवाजा है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हमारे शहर की मदद फरमाए, अल्लाह हमारे शहर में रहमत और नूर की बरसात फरमाए, हमारे शहर में अमन और अमान कायम रखे। अल्लाह ताला आप सब शादो आबाद रहो। आपको जब भी बुलाया जाता है आप बहुत आते हो और बहुत शान से आते। अभी बैठे, एक सेकंड और, एक आध मिनट और बैठ जाए, ऐसे नहीं उठे, अभी महफिल बाकी है, खत्म नहीं। इधर देखें, इधर देखें। हाँ, आपको जब भी आवाज दी जाती है आप आते हो। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। बोलो आप इस पे अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह?
گھر کی عورتوں کو محبت سے آپ ان کے ہاتھ سے موبائل لے لیں گے نا انشاءاللہ. بیٹیوں کو موبائل تو نہیں دیں گے انشاءاللہ. اور میرا وہ جوان اگر کسی نے کسی لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر رکھا ہے، بولو وہ انشاءاللہ حضور کی محبت میں ہاتھ سے چھوڑ دے گا انشاءاللہ.